مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركهم على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وعلى آله الطاهرين وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني في الله مشايخي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alors le cheikh, il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala, glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, loué Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le dernier des prophètes, le sceau des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Après avoir loué Allah et prié sur le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah soit sur lui, alors il a salué tous ceux ici présents qui sont les musulmans, qui occupent en ce moment cette mosquée, et même ceux qui nous suivent depuis ailleurs. Il a salué tout le monde avec la meilleure des salutations, la salutation qui démarre avec la paix et ça transite avec la miséricorde et ça arrive à la destination avec la bénédiction. En disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فبعد شكر الله سبحانه وتعالى نشكر الإخوة الحاضرين في هذه المحاضرة، وإن كنا على العجالة فلا تفوتنا الفرصة ألا نشكركم لحضوركم، كما نخص الشكر بإمام المسجد الشيخ يحيى وكذلك أعضاء إدارة المسجد وجميع المسلمين الذي أتى من قريب أو أتى من بعيد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد على الدرب خطاهم ويجزيهم خير الجزاء. Amen. Alors le cheikh il dit, après avoir fini cette introduction, il se doit de remercier tous ceux qui se sont déplacés de loin ou de près, parce que cette conférence a été organisée à la hâte. Mais malgré cela, les gens se sont mobilisés pour quitter ailleurs, pour se rendre dans cette mosquée, pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il remercie chacun de ceux qui sont ici présents et il remercie également les dirigeants de cette mosquée, à savoir les imams et les organisateurs et ceux mêmes qui sont dans le bureau. Il salue tout le monde sans exception. اسمحوا لي يا إخواني أن أنتقل معكم إلى أهم شيء بعد الشهادتين وهو الصلاة. كما قال صلى الله عليه وسلم أولا قال الله تبارك وتعالى فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. انطلاق من هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة في الصلاة، فمن صلحت صلاته صلح سائر عمله ومن فسدت صلاته فسدت سائر عمله. فالصلاة عماد الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد كفر. وفي رواية ومن تركها أو من هدمها فقد هدم الدين. فانطلاق من قوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم
يكون حديثنا اليوم عن الصلاة لأهميتها وأن الصلاة أفضل الأعمال التي فرضها الله على عباده 5 مرات في يوم وليلة. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل رجل في المسجد أراد أن يصلي، فكان هذا الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم ذهب الرجل فصلى مرة ثانية، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال الرسول يكرر له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم مرة ثالثة إلى أن قال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجيب غير ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك وهذه الأهمية يكون محور حديثنا في هذا المساء عن الصلاة وكيفية الصلاة. كيف نصلي؟ نبدأ بشروط الصلاة، ومن ذلك ننتقل إلى أركان الصلاة، ثم واجبات الصلاة، ثم سنن الصلاة. فإذا تعلمنا ذلك فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا. Amen. Alhamdulillah. Alors le cheikh, il dit partant de là, c'est-à-dire des salutations, nous allons développer un thème basé sur la prière, qui est le meilleur pilier de l'islam après l'attestation de foi. Après les 2 attestations, la prière occupe la 2e place. Raison pour laquelle Allah, en s'adressant aux humains, il leur dit, lorsque vous vous tranquillisez, vous êtes dans la sérénité lors de la bataille, accomplissez la prière. Ils sont confrontés à une guerre, mais Allah dit, si il y a la tranquillité, accomplissez la prière, pour montrer la valeur et la place de la prière dans la religion de l'islam. Et le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il n'est pas resté dans le silence au sujet de la prière. Il nous dit, la première action ou la première œuvre qui sera comptabilisée ou vérifiée ou contrôlée dans le cas d'un fidèle au jour de la résurrection, c'est bien sûr sa prière. Si cette prière a été bien faite, alors il a réussi, il a gagné. Mais lorsque la prière est mal faite ou la prière n'est pas faite, alors la personne a perdu. Qu'Allah nous en préserve. Alors la prière est la meilleure des œuvres. Et cette prière, une fois le messager de Dieu étant dans sa mosquée à Médine, il y a un homme qui va rentrer dans la mosquée, il a salué le messager. Il est allé prier. Il a fait une prière individuelle. Le messager était là en train de l'assister. Quand il a terminé, voulant sortir de la mosquée, il a salué le messager. Le messager lui a dit, tu n'as pas encore prié, reprendre ta prière. L'homme est reparti. Il a repris la prière de A à Z. Il revient, il va encore ressortir. Le messager va lui dire, tu n'as pas encore prié, va reprendre ta prière. L'homme est reparti, il a accompli la prière à nouveau. Il revient, il va sortir pour la 3e fois. Le messager de Dieu lui dit, mon frère, va reprendre ta prière. Tu n'as pas prié. Alors après avoir terminé les 3 fois, lorsque le messager l'a dit, tu n'as pas prié, il dit, oh, envoyé d'Allah, enseigne-moi. Car tout ce que je connais dans la prière, j'ai eu à utiliser. Je ne connais plus autre chose. C'est là où le messager va rentrer dans les détails. Lorsque tu veux prier, voici ce qu'il faut faire. Il a enseigné la prière
du début jusqu'à la fin, vu l'importance de la prière. Alors il dit que le messager, il nous dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Le messager, il avait accompli une prière devant tous les fidèles, la mosquée pleine de fidèles. Regardez-moi. Quand il a fini, il va leur dire, vous m'avez déjà vu prier, alors priez comme vous m'avez vu prier. Donc il ne s'est pas limité à un enseignement verbal, mais il allait au-delà de cela, il a fait un enseignement pratique. Il a pratiqué et il leur a demandé de faire comme il a fait. Donc, vu l'importance de la prière, il a dit que nous allons parler sur les conditions de la prière, shurutu salat. Et nous allons parler sur arkanu salat, les piliers de la prière. Nous allons parler sur wajibatu salat, les obligations de la prière. Et enfin, nous allons parler sur sunanu salat, c'est-à-dire les actes surrogatoires de la prière. مع شروط الصلاة الصلاة التي فرضت في السماء السابع يوم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فقبل الإنسان من شروط الصلاة الإسلام، فلا تقبل الصلاة من غير مسلم. الشرط الأول لقبول هذا الصلاة هو الإسلام. فلو قام شخص الآن غير مسلم فأدى معنى الصلاة فصلاته غير مقبولة لأن فقد منه أحد الشروط. الثانية العقل. فالعقل لسنا مكلفين بشيء من شريعة الإسلام إلا بالعقل. فالمجنون لا تقبل صلاته وإن صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق. ثم بعد ذلك التمييز، بمعنى الذي يميز بين اليسرى واليمنى. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الأمور بأن يعلموا أولادهم الصلاة، فأمرهم قال مروا أولادكم بالصلاة في السبع واضربوهم عليه في العشر، لأن ابن 7 سنين قد ميز بين اليمنى واليسرى وكذلك بين الأسود والأبيض. لذلك الشرط الثالث أن يكون الإنسان مميزا. فلو قام طفل أو طفل الآن فأدى الصلاة فإنه غير مميز فصلاته لا تقبل. فنكتفي بهذه الثلاثة شروط ثم نضيف بعد ذلك. ما شاء الله. Alhamdulillah. Le sujet du chèque est très capital. Donc soyons vraiment concentrés. Chacun de nous va avoir sa part d'enseignement ou sa part de profit. Alors il dit que les conditions de la prière, c'est qu'il faut remplir avant d'accomplir une prière qui sera validée par Allah. S'il y a une de ces conditions-là qui manque, même si tu pries 1000 fois, Allah n'a pas besoin de ta prière. Sachant que la prière a été obligée, a été donnée au prophète au-dessus de 7 cieux. Il dit que la prière, on a donné au prophète lors de son ascension, c'est-à-dire en haut, au-dessus de 7 cieux. Aucune adoration n'a été donnée au prophète dans le ciel si ce n'est la prière. Donc la première condition pour que Allah accepte une adoration ou une prière, c'est d'abord la religion, l'islam. Si un mécréant se met à prier comme nous, il a fait l'ablution, il a accompli la prière telle que nous accomplissons, ce n'est pas validé. Allah n'accepte pas. C'est comme il n'a pas prié. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré par la porte. Il faut être musulman avant d'accomplir la prière. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la raison.
il faut que la personne soit raisonnable. Un fou, par exemple, son adoration n'est pas acceptée par Allah. Sa prière n'est pas acceptée. Même s'il prie comme les autres prient, tant qu'il n'a pas la conscience, alors Allah n'accepte pas sa prière. Donc, la personne doit avoir la raison. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, à Tamiz, il faut la distinction. Il faut que ça soit un être humain ou une personne qui distingue entre sa main droite de la main gauche, entre le blanc et le noir, comme il a dit. Donc, un petit enfant qui peut peut-être commencer sa prière ici, mais avant de terminer la prière, il est au fond là-bas, sa prière n'est pas acceptée. Donc, il dit, il faut que la personne soit une personne qui distingue entre le bien et le mal, entre le blanc et le noir. Voilà pourquoi le messager d'Allah il nous dit dans un hadith, Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ordonnez à vos enfants la prière lorsqu'ils vont atteindre l'âge de 7 ans. Parce qu'en ce moment-là, l'enfant il peut se ressaisir, il peut rester sur place, accomplir une prière. Donc il faut que ça soit une personne qui a au moins la distinction des choses. Un enfant qui vaut un âge qui lui permet de connaître le bien et le mal. Il a dit, nous nous limitons d'abord à ces 3 conditions et après nous allons ajouter. لذلك نرجو من أولياء الأمور إذا جاء الأولاد في المسجد وهم يتحدثون أو يلعبون نرجو منهم ألا يضربوهم أو يزجروهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فلذلك هؤلاء ليس لهم السيئة عند الله فإذا بدأنا نطرد أولادنا من المسجد كيف ندربهم ونحثهم على الصلاة لذلك نرجو من الآباء وأولياء الأمور ألا ينزجروا الأولاد أو يضربوهم إذا قاموا بشيء في المسجد بعدما غير مكلفين. Alhamdulillah. Alors il dit voilà pourquoi il faut souligner que on ne doit pas chasser les enfants de la mosquée. Les parents, les responsables ne doivent pas chasser les enfants de la mosquée. Car si nous chassons nos enfants de la mosquée, où ils iront apprendre la prière? Ils partiront dans les cinémas, ils partiront dans les rues. Il dit alors on doit les organiser, on doit les encadrer, mais on ne doit pas les chasser de la mosquée. Alors il ne faut pas les taper parce qu'ils sont venus rentrer dans la mosquée ou bien ils ont commis un mal. Parce qu'au temps du prophète, il y a des enfants qui priaient dans la mosquée. Même le petit-fils du prophète Al-Hussein, il était venu à la mosquée au temps du prophète. Al-Hassan, pareillement. Il y a une maman un jour qui avait un bébé au dos qui était en train de pleurer pendant que le prophète est dans la prière. Quand il a entendu les pleurs de l'enfant, il a courté la prière. Il a fait ça très courte. Quand il a terminé, il dit, quand j'ai entendu les pleurs de l'enfant, voilà pourquoi j'ai eu à faire la prière rapidement pour ne pas déranger la maman. Parce que la maman ne va pas se sentir à l'aise. Donc, il dit, on ne doit pas chasser les enfants dans la mosquée, mais on doit les encadrer. أما الشرط الرابع فهو الطهارة من النجاسة. قد يكون النجاسة في الجسد أو في الثوب أو في سجادة أو في مكان الصلاة. فالطهارة من هذه النجاسة لا بد منها قبل أن تقبل الصلاة. بعد ذلك الشرط الخامس الطهارة من الحدث. قد يكون حدث الصغير أو الكبير. إذا كنا الطهارة من حدث الصغير مثلا الريح البول الغائط. وأما الحدث الكبير أو الأكبر كالجنابة كالطهارة من الحيضة والنفاس وما شاكل ذلك. Alhamdulillah, il a dit la 4e condition de la validation de la prière. On est en train de parler des conditions qu'il faut remplir pour qu'Allah accepte ton adoration, ta prière. Alors la 4e condition, c'est la purification. Il faut être propre. Tant qu'on n'est pas propre, si on accomplit une prière, la prière n'est pas validée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la propriété est divisée à 2 types. Il y a la propriété qui concerne
la souillure mineure, l'impureté mineure. Et il y a la deuxième forme qui concerne l'impureté majeure. Ce qui consiste en l'impureté mineure, c'est comme quelqu'un a uriné, c'est comme quelqu'un a fait la selle, c'est comme quelqu'un a sorti le gaz. En ce moment-là, on le demande juste de faire l'ablution et il rentre dans la prière. Ça, c'est maintenant l'impureté mineure. Ça, c'est règle. Avec l'ablution et c'est terminé. Maintenant, de l'autre côté, il y a l'impureté majeure. Cela arrive lorsque le musulman ou la musulmane rentre dans le cas de janaba. En ce moment, il faut le lavage. L'ablution ne suffit plus. Ou soit une femme a eu la cessation des menstrues. Elle était en règle. Voilà, les règles se sont coupées. Elle doit se laver. Ça, c'est l'impureté majeure. Et il y a par exemple la lochie. Elle vient de mettre au monde. Il y a un sang qui va couler. Et lorsque le sang prend fin, il faut qu'elle se purifie avec le lavage avant de faire une prière. Sinon, Allah n'accepte pas la prière. السادس هو دخول وقت الصلاة فمن صلى العصر في وقت صلاة الصبح فصلاته مردودة عليه أو من صلى الصبح في وقت العشاء. إذن من شرط أو من شروط صحة الصلاة في وقته أن يدخل وقت الصلاة. المغرب لها وقت، العشاء فنحن الآن قد صلينا المغرب ننتظر العشاء، فلا ينبغي لنا أن نصلي العشاء إلا بعذر مشروع. لذلك أحيانا نجمع، أما بدون عذر مقبول أو مشروع في شرعي لا ينبغي لنا أن نصلي الصلاة قبل وقته. السابع من الشرط ستر العورة. فستر العورة مطلوب لأننا لا نعبد الله ونحن عريانا، فنحث الإخوة بستر العورة، لأن في آونة الأخيرة الآن هناك ملابس الإخوة يلبسونه وهم يصلون مع ذلك هم عريانا، فنرجو من الإخوة اجتناب مثل هذه الملابس في زينتهم، وخاصة عندما أرادوا أن يعبدوا ربهم الذي خلقهم ومن عليهم وجعلهم إنسانا لم يجعلهم حيوانا، آتاهم عقلا وسمح لهم بعبادته. لذلك ستر العورة وكذلك دخول الوقت من شروط الصلاة. Alhamdulillah, alors la sixième condition, il faut que l'heure de la prière arrive. Celui qui prie par exemple la prière de Asr, au moment de la prière de Subh le matin, c'est comme il n'a pas prié. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cette prière. Donc il faut que l'heure de la prière arrive. On prie à l'heure de la prière. Ou celui qui va par exemple prier la prière du matin la nuit, Aïcha, alors sa prière n'est pas validée par Allah, car ce n'est pas son heure. Nous avons fini d'accomplir la prière de Maghrib et nous attendons maintenant la prière de Isha parce que son temps n'est pas encore arrivé. Donc on accomplit la prière lorsque son temps arrive. Une prière accomplie avant l'heure n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit la septième condition, il faut bien se couvrir. Il faut porter des habits qui te couvrent convenablement avant d'accomplir la prière. Et il a dit quelque chose de très important qui est le sort de l'habillement de la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui regarde la mode, mais ne regarde pas les principes de l'islam. Tu vois quelqu'un dans la mosquée, il est habillé. Pour lui, il est habillé cher, mais sa partie honteuse est dehors. Tu pries derrière certains jeunes souvent, toi-même tu as honte à sa place. Parce qu'il y a des parties qui sont dévoilées qui font que lui, c'est comme il n'est même pas en train de prier. Alors, il faut s'habiller convenablement et c'est la différence entre l'homme et les animaux. Les animaux ne s'habillent pas, tel que le cheikh a dit. Il a dit, les animaux, et ils n'ont pas là
la raison. Ils n'ont pas une conscience. Mais l'homme, Allah lui a donné la raison. Il doit s'habiller. Il doit se protéger partout. Mais surtout dans la maison d'Allah. وأما الشرط الثامن فهو استقبال القبلة. استقبال القبلة كما قلنا من شرط صحة الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. إذن من صلى صلاة ولم يستقبل القبلة رأى المسلمين يصلون إلى القبلة فهو يصلي إلى قبلة غير قبلة المسلمين فصلاته غير مقبولة. وكذلك الشرط التاسع النية. فالنية في كل شيء هو الذي يميز بين العادة والعبادة. النية أمره عظيم. النية يجعلنا نعرف هل أنت تعبد الله أو أنت في العادة. لذلك من شرط الصلاة النية، وموضع النية القلب. لا يتلفظ بالنية عند الصلاة ولا عند الصيام، اللهم إلا في الحج أو العمرة، لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. أهمية النية: المسلم إذا أخلص نيته لله فهو مأجور. أما إذا كان لم يخلص نيته لله بل لرياء فأمر هباء منثور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. فهذه الشروط 9 لا بد من هذه الشروط مجتمعة لمسلم قبل أن يؤدى الصلاة. فإذا فقد شرط من هذه الشروط فصلاته غير مقبولة. Alhamdulillah. Alors le cheikh dit la 8e et la 9e condition de la validation de la prière. La 8e, c'est se diriger vers la Qibla. On ne peut pas se diriger à une autre direction pour accomplir la prière tant que nous connaissons la direction de la Qibla. Et la Qibla, c'est la Kaaba, ou soit la Mecque, pour ceux qui sont dans les autres pays. Donc, celui qui se dirige ailleurs, alors qu'Allah a dit dans le Coran, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Au moment que le prophète est arrivé à Médine, il avait la direction de Sham, Baytul Maqdis, dans la prière. Et les Juifs aussi se dirigeaient vers là-bas. Quand il a constaté ça, il était gêné. Alors il regardait le ciel. Est-ce qu'Allah ne va pas me donner une autre direction? Allah va lui dire: nous te voyons en train de tourner le regard vers le ciel. Voilà, on te donne une direction avec laquelle tu seras satisfait. Dirige-toi vers la Mecque, vers la mosquée sacrée de la Mecque. Partant de cette date, le musulman qui se dirige ailleurs pour accomplir sa prière sciemment, sa prière n'est pas validée par Allah. Donc ça, c'est la 8e condition. La 9e condition, c'est l'intention. Il dit que c'est l'intention qui fait la différence entre l'adoration et les coutumes. Tu peux rester dans la prière, mais tu es en train de prier comme une coutume. Parce qu'on prie tous les jours, parce que les gens prient. Tu vois les gens prier, toi aussi tu rentres, tu pries. Le jeûne aussi, tu peux jeûner, mais si l'intention n'est pas l'intention du jeûne, alors c'est comme tu n'as pas jeûné. Mais l'intention, sa place, c'est dans le cœur. On ne prononce pas. On ne prononce pas l'intention ni de la prière, ni du jeûne, sauf l'intention du hajj ou la umrah. C'est là où on va prononcer avec la langue. Sinon, sa place, c'est le cœur. Innamal a'malu binniyat. Il dit ça pourquoi? Il dit parce que le messager nous dit Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que selon leur intention. Tu as fait une action, on va juger l'action là par l'intention. Deux personnes peuvent prier, mais celui-là a la récompense, l'autre n'a pas de récompense.
Deux personnes, ils ont accompli le pèlerinage ensemble. Mais celui-là, il a une grosse récompense et l'autre a moins de récompense ou il n'a même pas de récompense. À chaque personne, ce qu'il a intentionné. Donc, le messager nous dit clairement dans ce hadith qu'il faut d'abord prêter l'intention avant de rentrer dans l'adoration. يكون هناك وقفة قبل أن ننتقل إلى أركان الصلاة. إذا نسأل الإخوة من يعد لنا شروط الصلاة أقل شيء 5 حتى نعرف أنه معنا أو خارج. Alors le cheikh dit, on va faire une pause ici. Avant de rentrer dans les piliers de la prière, on a fini avec les conditions de la validation de la prière. Alors on se dirige vers vous, vous qui nous écoutez. On vous demande ici de citer quelques conditions de la validation de la prière qu'on vient de dire maintenant. Moins de choses, 5. Pour savoir si vous êtes avec nous dans l'esprit ou bien c'est seulement dans le corps. Parce que quelqu'un peut être dans la mosquée, mais l'esprit est ailleurs. Alors, c'est ça. D'abord la direction, la purification, hein? La direction, la purification, le niya, la raison. Oui. Il faut avoir la raison, il ne faut pas te lier. Et puis, il faut que tu puisses distinguer le gauche et le droit, ou bien le noir et le blanc, ou encore le pied gauche et le pied droit. Ça fait combien déjà? Ça fait combien? Ça fait combien, papa? Ça fait 5, hein? Non. Tu as donné des explications. 5. Ah, ça vaut 5? Hein? Cheikh Daoud. À l'islam? Oui. Ça fait 3. Oui, la distinction c'est à Tamiz. Dukhulul Waqt, ça fait 4. Après les frères, on va continuer. Excusez-nous. La première des choses, il faut d'abord musulman. Ah oui. Et après, il faut, comment dirais-je, saint d'esprit. Voilà. C'est-à-dire ne pas être fou, être vraiment saint d'esprit. Ne pas être fou, oui. Il faut. Ça fait 2. Il faut l'intention en fait partie. Prier à l'un en fait partie. L'Qibla en fait partie. Je crois que ça fait 5 déjà. جزاكم الله خيرا. آمين آمين يا رب. نعم أظن حان الوقت. نكتفي بهذا إن شاء الله. أين نبتدي غدا نكمل البقية إن شاء الله غدا. فالوقت قد ضاق علينا فنعتذر من الإخوة عدم إكمال ما جينا به. طيب. Merci Abubakar. Donc, le cheikh dit comme l'heure de la prière d'Isha s'approche, alors on va faire le rendez-vous demain à la mosquée Aboubakar Siddiq de Mawata pour suivre le même sujet. Ce qu'il a commencé, il va continuer. Donc, il va poursuivre le même sujet qu'on a commencé ici, qui est le sujet de la prière. Donc, je crois qu'on a encore 5 minutes. Si vous avez des questions au sujet de la prière surtout, le cheikh est là. Il peut vraiment nous aider pour ça. On prie à 40, nous avons encore 5 à 7 minutes. Des préoccupations sur la prière, comme c'est le sujet là qu'il a développé. Il ne faut pas que nous sortons. Wa alaykoum assalam. Bon, nos enfants qui sont des hafiz avant d'être pubères, un enfant parfois de 6 ans qui est déjà hafiz, est-ce qu'il peut diriger la prière? On peut le placer devant pour diriger la prière? أنا يسمعون لي إذا كان أحد يتكلم فيستمعون لا يتدخل. أيوة. يحتاج لأن هذا علم. أرجو أن تنبههم بذلك. طيب.
Alors le cheikh dit, si quelqu'un parle, on ne doit pas intervenir, que chacun reste dans le silence et écouter. Parce que ça concerne ici la connaissance. Donc il ne faut pas que quelqu'un se précipite, mais que nous attendons, on écoute, et lui-même aussi, on va l'entendre réagir. Inch'Allah ta'ala. نشكر السائل فنسأل السامعين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. آمين. فسؤال الشيخ الذي قام به الآن مهم جدا، لأننا اليوم الحمد لله ممن من الله علينا أن يجعل أولادنا من حفظة كتاب الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذرياتنا ابتداء من أولادنا إلى قيام الساعة من حفظة كتاب الله. نعم، سؤاله الإجابة عليه الأخ يسأل الأولاد الذين لم يبلغوا غير مكلفين وقد حفظ القرآن كأبناء 6 سنوات أو 7 سنوات، هل يجوز شرعا أن نقدمه إماما يقتدى به في الصلاة؟ فأقول نعم، يجوز أن يقدم الولد غير بالغ بشرط أن يكون مميزا، أقل شيء يكون 7 سنوات الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأمر الأولاد بالصلاة. فإذا عندنا، لأنه يوجد من الصحابة إن لم أنسى ابن عباس وكان 7 سنين يعوم بالناس، فقد رأينا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بعموم لفظ ذا بخصوص السبب. ما كان حكما شرعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكم شرعي يتعبد الله سبحانه وتعالى به إلى قيام الساعة. أما أقل من 7 سنين فلا يقدم إمامة للناس. Alhamdulillah. Alors le cheikh, il a donné une réponse satisfaisante. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a vraiment fait une faveur. En nos temps, il y a des jeunes, des enfants de 6 ans, de 7 ans qui ont déjà mémorisé le Saint-Coran. Ça, c'est un bienfait. Ça, c'est une grâce qu'Allah nous a comblée. Alors, nous remercions Allah pour ça. Et nous demandons à Allah que cela soit continuel jusqu'à la fin du monde. Maintenant, pour répondre à la question du frère qui a demandé, est-ce qu'un enfant, par exemple, qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, mais qui a mémorisé le Coran, peut diriger la prière avec les musulmans? Alors le cheikh dit, bien sûr. La question est importante. Bien sûr, il peut diriger la prière avec les musulmans tant que, parmi les conditions, nous avons dit at-tamyiz, la distinction. Tant qu'il peut distinguer entre le bien et le mal, entre sa main droite et sa main gauche. Et pour cela, il faut que l'enfant puisse atteindre l'âge de 7 ans. 7 ans que le messager a dit dans le hadith. Il faut que l'enfant va atteindre l'âge de 7 ans. En ce moment-là, il connaît le bien et le mal, il dirige la prière avec les musulmans sans problème s'il a la maîtrise du Coran et il a la maîtrise des règles de la prière. Parce que au temps du prophète, il y avait un compagnon qui n'avait pas atteint l'âge de puberté. Il dit, s'il ne se trompe pas, ça doit être Abdullah ibn Abbas qui dirigeait la prière avec les musulmans. Dès l'âge de 7 ans, 8 ans, il n'avait même pas atteint l'âge de la puberté. Donc, tant que cela s'est fait au temps du messager, ça peut se faire aussi à notre temps. Donc, cela est possible si les conditions sont remplies. Ma question est celle-ci, concernant les choses de Paul Wacht. Maintenant, surtout pour le diamant que nous observons entre Zohiri et Masr, diamant Takdim. Maintenant, là, cette condition, je veux que vous sachiez. طيب قد قلنا في محاضراتنا لعل الشيخ لم ينتبه. قلنا أنه لا يجوز الصلاة قبل وقته إلا ما أذن الشرع فيه بأن نجمع. قد
ذكرنا ذلك فهذا مما عدنا الشرع في فعله في الصلاة إذا وجدنا سبب ذلك. Alors, il a dit ça, on avait déjà brossé un peu au cours de la conférence, au cours du prêche. Le sujet de Jamoul, là, le jumelage des prières, ou bien la combinaison des prières, la prière de Zour et As et la prière de Maghrib et Isha. Les prières se font à leurs heures précises. Maintenant, il y a l'exception qui est là. Lorsque nous avons de l'empêchement, nous avons des forces majeures, nous avons des cas d'excuses, alors il est autorisé de jumeler la prière de Zour avec Asr, s'il y a l'empêchement. Et nous appelons ça par Jamoul. Et encore la prière de Maghrib avec la prière de Isha, s'il y a un empêchement. Alors cela se fait parce qu'il y a un Daroura qui est là. Donc ça se fait, mais il faut que la cause soit normale. Je crois qu'on va prendre une dernière question. Est-ce que... Est-ce possible de jumeler Jumu'ah et Asr? نعم. أما ما يتعلق بجمع بين الجمعة بين صلاة الجمعة وصلاة العصر لم يرد في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم نرى حديثا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الجمعة والعصر، مع أن مقتضى الجمع يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما كان يجمع بين الجمعة والعصر، والله تعالى أعلى وأعلم. Alhamdulillah. Alors le frère a demandé, est-ce qu'on peut jumeler entre la prière de Jumu'ah et la prière de Asr? La réponse a été donnée par le cheikh. Il dit qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des causes qui pouvaient occasionner cela. Mais le messager n'a jamais fait ça. Il n'y a pas aucun hadith qui montre clairement que le messager a jumelé entre la prière de Jumu'ah et la prière de Asr. Alors qu'il y a eu des raisons, il y a eu des causes. Parce que sans doute, il est resté à Médine pendant 10 ans. Il y a eu des raisons. Mais il n'a jamais fait cela. Donc, nous disons qu'il n'y a pas de dalil pour ça. Donc, c'est ce que le cheikh a dit. Et j'ajoute un peu en disant, à Cheikh Mohammed bin Salih al-Ousaymin, il dit que ceux qui font ça, rahimahullah ta'ala, Jumu'ah et Asr, il a besoin d'un seul hadith. Même un hadith faible. Il a dit hadith doïf seulement. Un hadith doïf qui n'est même pas bon. Mais on amène, on dit voilà, le hadith l'a dit que le prophète a fait. À ce moment, il sera d'accord avec eux. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas ce hadith-là qui existe. Il n'y a pas de hadith qui montre que le prophète a jumelé entre la prière de Jumu'ah et la prière de Asr. Et nous disons, Inch'Allah, c'est... Non, mais ceux qui font, Inch'Allah, ils ont des raisons. Donc je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau. شكرا جزيلا كما نشكر الإمام الشيخ يحيى هو الإمام وهو مضيف لنا وهو الذي قام بالترجمة ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته في عليين ويحشره في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وإيانا معهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ جزاكم الله خير بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله.